ایک ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو اسی حوالے سے آج ہم آپ کو 10 ایسی جابز کے بتائیں گے جو فیوچر میں آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، مستقبل کی وہ 10 نوکریاں جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ مستقبل میں چند ملازمتوں کی سب سے زیادہ مانگ ہوگی، وہ پہلے ہی ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ماضی کے اس خدشے کے باوجود کہ ٹیکنالوجی میں ترقی ملازمتیں ختم کر دیں گی، آنے والے برسوں میں متعدد نئے مواقع ہمارے سامنے بھی ہوں گے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے اور اسے مختلف صنعتوں میں کتنی تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اگلے 5 سال میں سب سے زیادہ ترقی حاصل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر جن 2 پیشوں کی سب سے زیادہ مانگ ہوگی اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین ٹریننگ سر فہرست ہے۔ تاہم WEF کے مطابق ایسے دیگر مواقع بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ماحولیاتی پائیداری کے ماہرین یا زرعی آلات کے آپریٹرز کی خدمات ایسی ملازمتیں ہیں جن کے اگلے 5 سال میں سب سے زیادہ مانگ ہوگی۔ یہ اندازہ سوئس تنظیم نے 803 بڑی کمپنیوں کی تفصیلی سروے کی بنیاد پر لگائے، جو دنیا کے تمام خطوں کے 45 معیشتوں میں 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو ملازمتیں دیتی ہیں۔ ان اندازوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سروے میں شامل تقریباً 75% فرمز کا خیال ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں مصنوعی ذہانت کو اپنائیں گے۔ ملازمتوں پر تکنیکی اثرات کے بارے میں بڑی کمپنیوں کے مالکان کا اندازہ ہے کہ اگلے 5 سال میں متعدد ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ WEF کے ریسرچ کے مطابق 10 ملازمتیں جنہیں سن 2023 سے 27 کے درمیان ترقی کی سب سے زیادہ صلاحیت حاصل ہوں گی وہ یوں ہے۔ نمبر 1، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے ماہر افراد۔ مصنوعی ذہانت کا مقصد دراصل کمپیوٹرز کو انسانی سوچ کی نقل بنانا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین پیچیدہ کمپیوٹر سسٹم بناتے ہیں جو لوگوں کی طرح سوچ سکتے ہیں اور پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ماہر دراصل اس نظام پر نظر رکھتا ہے جو مسائل کو حل کرنے، سوالات کے جواب دینے اور انسانوں کے ذریعے انجام پانے والے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے قابل ہے۔ دراصل اس نظام کو مکمل طور پر خود مختار اور آزاد انٹیلیجنس کے طور پر کام کرنے کے قابل بنانا بھی اس شخص کے مقاصد میں سے ایک ہوتا ہے، تاکہ اسے تجربے کرنے اور نتائج اخذ کرنے کے لیے مختلف ڈیٹا سیٹس پر کام کرنا شامل ہوتا ہے۔ اس کے بجائے مشین لرننگ ماہر مصنوعی ذہانت کے نظام کو کسی خاص مسئلے کو زیادہ مؤثر طریقے سے حل کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرنے والے سائنسدان ایک آزاد ذہانت پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے جو بہت سے پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتا ہے، وہیں مشین لرننگ ماہر مصنوعی ذہانت کے سسٹمز کو کسی ایسے مسئلے کے لیے زیادہ درست اور تیز تر نتائج تک پہنچنے میں مدد فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں اپنے علم کو ہر قسم کے صنعتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ریاضی، شماریات یا دیگر متعلقہ شعبوں کی تعلیم بھی حاصل کی، جس کے بعد وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں مہارات حاصل کر پائیں، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ وضع نہیں کیا گیا۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں ماحولیاتی پائیداری کا ماہر۔ یہ شخص ماحولیاتی پائیداری کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کمپنیوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ دراصل ایک مشیر کا کام کرتے ہیں جس کی ذمہ داریاں اس تنظیم کے لحاظ سے تبدیل ہوتی ہیں، جس کے لیے اس کا کام کرتا رہنا بہت ضروری ہے۔ یہ شخص خود کو وقف کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ آلودگی پھیلانے والے اخراج کو کم کرنے، توانائی کی کھپت کو کم کرنے یا سرمایہ کاری کی منصوبوں میں ماحولیاتی پالیسیوں کی ترقی میں حصہ لینے کے لیے منصوبوں کا انتظام کرنے کے لیے۔ چونکہ آپ کے کام کا میدان بہت وسیع ہے، اس لیے پائیداری کے ماہر بننے کا کوئی ایک راستہ نہیں۔ اگرچہ اس قسم کے ماہر کے پاس عام طور پر ماحولیاتی علوم سے متعلق تعلیم ہوتا ہے، لیکن اسے ڈیٹا اکٹھا کرنے اور اس کے تجربہ کرنے، مسائل کی نشاندہی کرنے اور کمپنی کے لیے مفید حل تجویز کرنے کے لیے دیگر شعبوں میں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے بزنس انٹیلیجنس اینالسٹ۔ کاروباری انٹیلیجنس اینالسٹ کمپنیوں کو کاروباری فیصلہ کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیٹا سیٹس کا مطالعہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے تجزیہ کار کمزور نکات کی نشاندہی کرتا ہے اور کمپنی کی کارکردگی اور پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے تبدیلیاں تجویز کرتا ہے۔ عام طور پر وہ کمپنی کے اندر کام کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کرتا ہے، میٹرکس کا جائزہ لیتا ہے، صنعت اور حریفوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے، مواقعوں کا نشاندہی کرتا ہے اور کاروباری چیلنجز سے نمٹنے کے طریقے تجویز کرتا ہے۔ یہ شخص وہ پروفیشنل ہے جو کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس، شماریات، بزنس ایڈمنسٹریشن، معاشیات اور دیگر متعلقہ شعبوں کے علم کو جوڑ کر کام کرتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ۔ عام طور پر کمپنیوں کو حساس کاروباری کسٹمر ڈیٹا کے لیے لیک ہونے والے خدشہ رہتا ہے، جیسے کریڈٹ کارڈ نمبرز یا کروڑوں صارفین کی نجی معلومات۔ انفارمیشن سیکیورٹی تجزیہ کار
कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम्स, डेटाबेस और किसी भी किस्म के हसास मामलात को साइबर हमलों से महफूज रखने का काम करता है। इसके लिए वो डिजाइनिंग, निगरानी, दिफाई निजाम को अपडेट करने और हमलों का जवाब देने के हवाले से हिकमत अमली बनाता है। ये कैरियर अपनाने वालों को कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कम अज कम बैचलर डिग्री की जरूरत होती है। ये इस बात पर भी मुनहसर है कि आपका ताल्लुक किस मुल्क से है, लेकिन कुछ ममालिक में साइबर सिक्योरिटी में मखसूस सर्टिफिकेशन भी जरूरी होती है। नंबर 5 में है फनटेक इंजीनियर। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आम तौर पर कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल करता है और फनटेक में महारत रखता है। इस शख्स को मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग के इल्म पर भी अबूर हासिल होता है। ये शख्स मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग ज़बानें जानता है, जैसे जावास्क्रिप्ट, रूबी, PHP, HTML और CSS। इस शख्स को बड़े डेटाबेस और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करना भी आता है। नंबर 6 पे डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। वैसे तो इन दोनों अफराद का काम में आपको काफी मुमासलत मालूम होगी। दोनों डेटा में ऐसे रुझानात को तलाश करते हैं जो इनके क्लाइंट्स के लिए मुफीद हो। फर्क यह है कि साइंसदानों के पास ज्यादा जिम्मेदारी होती है और इस वजह से वो आम तौर पर सीनियर होते हैं। साइंसदान डेटा के बारे में अपने सवालात तैयार करने या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए मॉडल तैयार करने पर काम करते हैं, जबकि तज्जियाकार इन टीमों के साथ काम करता है जिनके पास पहले से ही अहदाफ मौजूद हो। बहुत से डेटा साइंटिस्ट अपने कैरियर का आगाज बतौर तज्जियाकार या शुमारियात दान से करते हैं। दोनों पेशावर अफराद बामानी मालूमात निकालने और इसके तशरीह करने की सलाहियत रखते हैं और दोनों एदाद और शुमार और जदीद प्रोग्रामिंग के मैदान में महारत रखते हैं। डेटा इंजीनियर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है और इसका काम भी इन शोबे से मुशाबियत रखता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक डेटा साइंस इस वक्त भी और मुस्तकबिल में भी सबसे ज्यादा मतलूब मुलाजमत बन सकती है। नंबर 7 में रोबोटिक्स इंजीनियर। ये अफराद रोबोटिक सिस्टम बनाते हैं जो इंसानी और गैर इंसानी कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इंजीनियर रोबोटिक सिस्टम्स के प्रोटोटाइप डिजाइन करता है, मशीनों की तामीर, देखभाल और मुरम्मत करता है, साथ भी तहकीक करता है और मौजूदा रोबोट्स के लिए नई एप्लीकेशन तैयार करता है। ये रोबोट्स दूसरे सियारों की तलाश, अस्पतालों में जराही के तरीके कारों को बेहतर बनाते हैं। ये कार फैक्ट्री में पैदावार के तरीके से लेकर दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस कैरियर को तरक्की देने का पहला कदम रोबोटिक्स में डिग्री हासिल करना है और इस इल्म से स्पेशलाइजेशन के रास्ते पर चलना है जो रोबोटिक्स के कंप्यूटर साइंस के शोबे या डिजाइन पर मरकूज होती हैं, जिनके लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मुताल्लिक महारतों की जरूरत होती है। नंबर 8 पे इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एक वसी इस्तिलाह है जिसमें खुसूसी पेशावर अफराद जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर्स शामिल हैं। ये माहिरीन हर शोबे में तकनीकी माहिरीन के साथ काम करते हैं। ये मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और टेली कम्युनिकेशन आलात के ऑपरेशन को डिजाइन करने और इसके हवाले से हिदायत देने का काम करते हैं। ये एक कंपनी में तमाम वर्की और इलेक्ट्रॉनिक निजाम को कारकर्दगी और हिफाजत की निगरानी के लिए कंट्रोल सिस्टम का इंचार्ज होता है। इसका इल्म इसे मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम करने में काबिल बनाता है। ये शख्स इलेक्ट्रॉनिक और टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स की कारकर्दगी और हिफाजत की निगरानी के लिए कंट्रोल के मयारात भी कायम कर सकता है। नंबर 9 पे है फार्म ऑपरेटर। इनका बुनियादी काम ज़रूरी सरगर्मियों में मामलत के लिए मशीनरी चलाना है, जैसे कि पौधे लगाना, फसलों की काश्त और कटाई, जानवरों को खाना खिलाना और चराना, इनका फुजला हटाना वगैरह। ये अफराद बॉलिंग, आपाशी गाड़ियां चलाना या कटाई करने के बाद इस्तेमाल होने वाले सामान को हैंडल करने से मुतालिक काम भी कर सकते हैं। ट्रैक्टर के अलावा वो खाद डालने वाले या ट्रक ड्राइवर, कन्वीनियर, लोडिंग मशीन, क्लीनर और ड्रायर चला सकते हैं। वो फील्ड वर्क में जरूरी है ताकि काम मुअस्सर तरीके से चल सके। नंबर 10 पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन माहिर। जैसे जैसे तकनीकी इर्तिका एक है मिसाल रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन माहिर दस्तियाब टूल से फायदा उठाने और अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए कंपनियों में एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। यही वजह है कि इस प्रोफेशन को अपने आप को इस कंपनी का बगौर जायजा लेने की जरूरत है जिसके लिए वो काम कर रहा है, ताकि वो समझ सके कि उसे क्या जरूरत है और डिजिटल तब्दीली का मंसूबा कैसे तैयार किया जा सकता है। वो माहिरीन के इस टीम का हिस्सा होते हैं जो कंपनी की मौजूदा टेक्नोलॉजीज को अपडेट करने, नई टेक्नोलॉजीज को काम करने, फॉर्म के कारकुनों को तरबियत देने, मुख्तलिफ वर्क फ्लो और नए तकनीकी टूल्स के मुताबिक ढालने वाले काम के मॉडल्स की मुंतकली में ताउन करने जैसे काम अंजाम